پپو سردار سے، پائلٹ تمہارا واقف ہے؟ سردار، ہاں واقف ہے پپو۔ یار اس کو کہنا جب سمندر کے اوپر سے گزرے تو جہاز کی رفتار کم کرے اور کھڑکی بھی کھولے۔ سردار، کیوں پپو؟ میں نے صدقے کا گوشت پھینکنا ہے۔ پاکستان میں لوگ اتنے ویلے ہیں کہ کوئی گاڑی ریورس کر رہا ہو تو 4-5 لوگ اپنا کام چھوڑ کر مشورہ دینے آ جاتے ہیں۔ آن دے بس روک دے، پیچھے کھمبا ہے۔ سردار کو گلی میں 100 روپے کا نوٹ ملا۔ نوٹ کے اوپر لکھا تھا عید مبارک۔ سردار نے ادھر ادھر دیکھا اور نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے بولا خیر مبارک۔ شیدہ ڈاکٹر سے بولا 2 سال پہلے مجھے بخار ہوا تھا ڈاکٹر، تو اب کیا ہوا ہے؟ شیدہ، یہاں سے گزرا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں، آپ نے نہانے سے منع کیا تھا تو کیا اب میں نہا سکتا ہوں؟ بھائی مارو مجھے ایک دفعہ پٹھان اور سردار کسی ہوٹل میں ساتھ کھانا کھانے گئے۔ پانی پینے لگے تو گلاس الٹا پڑا تھا۔ پٹھان، یار گلاس کا تو منہ ہی بند ہے۔ سردار، اور یار یہ تو نیچے سے بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ توفیل کا ابا توفیل سے، توفیل بیٹا کیا رزلٹ آیا ہے تمہارا؟ توفیل، ابا جی کچھ خاص نہیں، بس میرے نام کا توئیں اڑ گیا ہے۔ بابا جی نے اپنے بیٹے کی تلاشی لی، جیب سے نسوار، سگریٹ، چرس اور لڑکی کا نمبر برآمد ہوا۔ بابا نے بیٹے کو بہت مارا اور کہا کب سے کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ بیٹا روتا ہوا بولا ابا میں تیری قمیض پائی پھرنا وا۔ ہم تاریخ کے اس مزاحیہ دور سے گزر رہے ہیں جہاں بچوں کے لیے آئی ہوئی چپس، سلانٹیاں اور ٹافیاں بچوں کے کھانے سے پہلے ان کی مائیں رگڑ جاتی ہیں۔ پپو، میرے والدین کو میری قابلیت پر اتنا اعتماد ہے کہ جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا مجھے پرانی کتابیں ردی میں بیچنے نہیں دیتے۔ بینک میں سیکیورٹی گارڈ کے لیے انٹرویو۔ مینیجر نے پوچھا کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ سیکیورٹی گارڈ، کیا ڈاکو لندن سے آئیں گے؟ ایک نوجوان پراپرٹی ڈیلر نے اپنی کولیگ لڑکی سے شادی کی۔ باوقت نکاح طے یہ پایا کہ گھر کا کرایہ خاتون دے گی، باقی اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں۔ سلسلہ کامیابی سے چلتا رہا۔ 25 برس بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو انکشاف ہوا کہ گھر شوہر کا ذاتی تھا اور اپنی بیوی سے ہر ماہ کرایہ لیتا رہا اور تو اور ہر سال بعد کرایہ بڑھاتا بھی تھا۔ بھائی مارو مجھے خواتین کی چلاکیاں، شادی پر میک اپ تھوپ لیتی ہیں، 5 سال بعد فوٹو ایلبم بچوں کو دکھا کر کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھو بیٹا میں کتنی پیاری تھی، آپ کے پاپا نے کیا حال کر دیا ہے میرا۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ بیوی غصے سے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر بھی غصے میں چلاتے ہوئے بولا جان چھوڑو خدا کا واسطہ ہے۔ بیوی واپس آتے ہوئے ایک تو آپ کی یہ عادت بہت بری ہے، ہمیشہ مجھے جان کہہ کر اور خدا کا واسطہ دے کر روک لیتے ہیں۔ انتظار میں کھڑے ایک صاحب فون بوتھ کے اندر کھڑے دوسرے صاحب سے بولے معاف کیجیے گا آپ آدھے گھنٹے سے فون ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، اور بولا آپ نے ایک لفظ بھی نہیں۔ دوسرے صاحب نے جواب دیا بھائی جان میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب بیگم سے لڑ کر جذباتی ہو کر اپنی قبر کے لیے کتبہ لکھوا کر لائے۔ شیخ شوکت، تاریخ پیدائش 1970، تاریخ وفات 1995۔ بیگم نے کتبہ پڑھا تو بولی آپ تاریخ وفات غلط لکھوا لائے ہیں، 1995 میں تو ہماری شادی ہوئی تھی، آپ کو 2019 لکھوانا چاہیے تھا۔ شیخ صاحب بولے جس وقت میری تم سے شادی ہوئی تھی میں تو اس وقت ہی مر گیا تھا۔ ایک خاتون صبح سویرے بغیر منہ ہاتھ دھوئے گھر کے عام کپڑے پہنے ایک بیکری میں گئی اور اپنی سالگرہ کے لیے کیک کا آرڈر دیا کہ میں شام کو 4 بجے آ کر لے جاؤں گی۔ شام کو ٹھیک 4 بجے وہی خاتون تیار ہو کر میک اپ کر کے بیکری جا پہنچی اور پوچھا کیا کیک تیار ہو گیا ہے؟ صبح آرڈر کیا تھا۔ بیکری والا بولا آپ وہی کیک لینے آئی ہیں جس کا آرڈر صبح آپ کی امی دے کر گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔
जट उसे कहते हैं जिसने 3 पीस के नीचे जोगर पहने हों। ये कौम उस वक्त तक नहीं पहचानी जा सकती जब तक कि उर्दू ना बोले। एक 5 स्टार में बैठे जट साहब ने वेटर को बुलाकर कहा, मेरी चाय में खंड कम क्यों है? वेटर ने मुआजरत खाना अंदाज में कहा, सॉरी सर, मैं दूसरी चाय ले आता हूँ। जट साहब बोले, ओके, लेकिन जरा छेती आना। वेटर को चाय लाने में देर हो गई। जट साहब फिर खड़ाके में बोले, ए मिस्टर, मैं चरोकने का यहाँ तुम्हारी चाय के इंतजार में बैठा हूँ। जाओ चाय वापस ले जाओ, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर डोल दूंगा। हवाई जहाज हादसे का शिकार होकर एक घने जंगल में गिर गया। माहिरीन वहां पहुंचे तो देखा कि तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। करीब ही एक दरख्त पर एक बंदर नजर आया, उसके गले में इसी हवाई कंपनी का टैग लटक रहा था। पता चला कि ये भी इसी बदकिस्मत जहाज का मुसाफिर था। माहिरीन ने झांसा देकर बंदर को पकड़ लिया। इशारों की ज़बान में बात करने वाले एक माहिर की खिदमत हासिल की गई कि वो बंदर से हादसे की वजह जान सके। तफ्तीशी बोर्ड ने इसके माहिर के जरिए बंदर से बातचीत की कि हादसा किस तरह पेश आया। इशारों की ज़बान में बात करने वाले ने सवाल बंदर को समझाया। बंदर ने सवाल समझकर अपनी कलाई की तरफ इशारा किया, फिर दोनों हाथों और पाँव की उंगलियों की मदद से बताया कि हादसा 10 बजे हुआ था। साथ ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर गाल पर रखे और सर को टेढ़ा कर लिया, जिसका मतलब था कि हादसा रात को पेश आया। अगला सवाल ये था कि मुसाफिर उस वक्त क्या कर रहे थे। बंदर ने फिर दोनों हाथ अपने गाल के साथ रखकर सर को टेढ़ा किया। माहिर ने फिर बताया कि बंदर कह रहा है कि मुसाफिर सो रहे थे। एयर होस्ट क्या कर रही थी? बंदर ने कहा सो रही थी। तफ्तीश करने वालों ने पूछा कि पायलट क्या कर रहा था? बंदर ने फिर वही जवाब दिया कि सो रहा था। तफ्तीशी टीम के एक रुकन ने सवाल किया, जब सब सो रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? बंदर ने दोनों हाथों को घुमाते हुए इशारे से बताया कि मैं जहाज चला रहा था। भट्ट साहब दोस्तों के साथ बैठे गपशप लगा रहे थे कि अचानक सामने टेबल पर रखा मोबाइल बजने लगा। भट्ट साहब ने झट से मोबाइल उठा लिया और बटन दबाकर बोले, हेलो, सुनिए, मैं बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से कोई खातून बोली, हाँ बोलो। भट्ट साहब ने जवाब दिया, सुनिए, मैं मार्केट में हूँ। खातून बोली, और शॉपिंग कर रही हूँ। अगर आप कहें तो सोने के 2 हार खरीद दूँ जो कल हम लोगों ने देखे थे और आपने महंगे होने की वजह से नहीं खरीदे थे। खरीद लो, भट्ट साहब ने जवाब दिया। और रोजी के बुटीक में नए डिज़ाइन के सूट आए हैं। 2 सूट 40,000 के हैं, मुझे वो भी पसंद आ गए हैं। दोनों सूट ले लूं? ठीक है, भट्ट साहब ने कहा, ले लो। और आईफोन का नया मोबाइल भी आ गया है, वो भी ले लूं? भट्ट साहब ने जवाब दिया, ठीक है। आपका क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मैं वही इस्तेमाल करने लगी हूँ। ठीक है, कर लो, भट्ट साहब ने जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। तुम पागल तो नहीं होगे? सब दोस्त हैरत से बोले। या फिर हमें बताना चाहते हो कि तुम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हो? भट्ट साहब बोले, ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि ये मोबाइल किसका था? दूसरी शादी के फ़वाइद। एक खातून मुकर्रर ने मर्द की 1 से ज़्यादा शादियों के फ़वाइद पर बहुत लंबी तकरीर की। इख्तिताम पर हाज़रीन में से एक खातून ने खड़े होकर सवाल किया, क्या आप बज़ाते खुद भी मर्दों की 1 से ज़्यादा शादी की हौसला अफजाई फरमाती हैं? आलमा बीबी ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। खातून ने थोड़ा सुलझाते हुए कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, वरना मैं तो अपना तारुफ कराते हुए बहुत ज़्यादा डर रही थी। दरअसल मैं आपके शोहर की दूसरी बीवी हूँ। तारीख लिखने वाले कहते हैं कि आलमा गश खाकर गिर पड़ी और अभी तक कोमा में है। सरदार ने वापडा वालों को फोन करके कहा, यार बिजली बंद करो। वापडा वालों ने पूछा, क्यों, खैरियत तो है ना? सरदार बोला, यार मेरे दिमाग में एक नई गाली आई है, वो तुमको देनी है। फकीर ने दरवाजे पर आवाज लगाई, कुछ खाने को ही दे दो। घर से आदमी ने आवाज लगाई, बीवी घर नहीं है। फकीर गुस्से से बोला, मौला खुश रखे, रोटी ही मंगी है, कोई चुमिया तो नहीं मंगिया।